औरंगजेब दे डर दे मारे शिया ते सूफी विद्वान भी आनंदपुर पुजन लगे। भाई नंद लाल नूं भी बहादुर शाह ने गुरु जी पास भेज दिता जदों औरंगजेब ने नंद लाल नूं मुसलमान बनाए जाण दा हुक्म कीता। इस तरह गुरु जी पास 52 कवि हो गए। गुरु नानक दे घर विच कीर्तन नूं प्रधान मन्निया गया है। औरंगजेब सुन्नी मुसलमान सी, संगीत उसदी शरह दे खिलाफ सी। औरंगजेब ने अपने राज विच संगीत दा गाना बंद कर दिता। संगीत दे कलाकारां आनंदपुर आ डेरे लाए जिथे उन्हां दी विद्या नूं सन्मान प्राप्त सी। गुरु गोबिंद सिंह जी आप मरदंग, जोड़ी ते सरंदा बहुत सोहना वजांदे सन। उन्हां ने सिखां विच बीर रस पैदा करन लई कवियां पासों वारां लिखवाईयां। विद्वानां पासों पुराणां दे उल्थे भी गुरमुखी विच करवाए ताकि आम जनता नूं पता लग जावे कि पुराण सच्चाई नालों किते वध दान, पूजा ते पाठां नाल भरे होए हन, जिन्हां दी सिੱਖਿਆ भोली भाली जनता नूं अंध विश्वासी ते डराकल बनाउंदी है। आनंदपुर उन्हां दिनां विच एक विद्या केंद्र बन गया। ਜਿਹੜਾ सिख गुरु दे दर्शनां लई आउंदा उस नूं गुरमुखी सिੱਖੇ बिना वापस ना जाण दिता जांदा। उस नूं बाणी कंठ करवाई जांदी। जान लगे नूं एक बाणी दी किताब दित्ती जांदी। सिख वापस पिंड जाके अपने रिश्तेदारां ते होर मिलन वाले दोस्तां नूं बाणी कंठ करवांदा ते आनंदपुर पुज के गुरमुखी सिੱਖਣ दी प्रेरणा करदा। गुरु गोबिंद सिंह जी दे मुढ़ले जीवन तो असीं सिੱਖਿਆ कि गुरु साहब ने ना केवल आप बल्कि अपने सिखां विच भी सर्व पक्षी ज्ञान हासिल करन ते जोर दिता ताकि गुरु के सिख समाज दे हर खेतर विच किसी तो पिछे ना रहन, पर गुरमुखी उत्ते सब तो ज्यादा ख्याल दिता गया ताकि हर सिख गुरबाणी आप पढ़ ते समझ सके। पर अज सिख परिवारां विच बड़ा घातक चलन देखिया जा रहा है। मापिओ आप अपने बच्चों नाल घर विच पंजाबी विच गल नहीं करदे। हिंदी, अंग्रेजी ते ओ चंगे स्कूलों विच पढ़ के भी सिख लैणगे, पर मां बोली जे उन्हां नूं घरों ही सिखण नूं नहीं मिलेगी ते बच्चे पंजाबी होण ते कदे माण महसूस नहीं करनगे। ब्राह्मणां ने तां जान बुझ के संस्कृत दी विद्या आम लोकाई तक नहीं पहुंचण दित्ती ताकि धार्मिक ग्रंथां दे ज्ञान तो ओ वांझे रहन। पर अपने बच्चों नूं गुरमुखी ना सिखा के उन्हां नूं गुरबाणी तो वांझे रखण दे जिम्मेवार मापिओ आप होणगे। पहाड़ दी कंढी दे नाल नाल हिंदू राजियां दियां कई निक्कियां निक्कियां रियासतां सन। ये राजे आपस विच लड़दे रहिंदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी जिथे जनता नूं वरण वंड दे जूले विचों कड्ढण दे यतन कर रहे सन, उत्थे राजियां नूं भी समझांदे सन कि ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਮੱਲਣ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਲਸਰ ਗਏ। ਰਵਾਲਸਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਰਮੋਰ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਹਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਮੋਰ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਆਸਤ ਗੜਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਮੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਮੱਛਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਲਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ 1684 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਹਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਟਿਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 500 ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਖਰੜ, ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ, ਭੂਰੇਵਾਲ, ਟੋਕਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਸਨ 1685 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਨਾਹਨ ਪੁੱਜੇ। ਨਾਹਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਰਮਨੀਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1685 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਭਾਵ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ 2 ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਕਾਵਿ ਰਚਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀਰ ਰਸ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤੇ, ਬਘਿਆੜ, ਰਿੱਛ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗਾਇਆਂ ਆਦਿਕ ਬਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਸਖੋਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਝੂਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਗਾੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 1687 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਹ ਜਗਾਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੰਗਰ, ਨਗਾੜਾ, ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਇਸ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈਨ ਮਨਵਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌਂਟੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੰਝ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜੰਝ ਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਝ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਜੰਝ ਚੋਖਾ ਵੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪੁੱਜੀ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ 94 ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀਮਤੀ ਤੰਬੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜ ਬਲ ਗਏ।
ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੰਬੋਲ ਅਸਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੰਬੋਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਸੇ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਧਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਬਾ, ਸੁਕੇਤ, ਮੰਡੀ, ਜਸਵਾਲ, ਹੰਡੂਰ, ਪੰਬੋਰ, ਕੁਟਲੋੜ, ਨੂਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ, ਨਦੌਨ, ਕਹਿਲੂਰ, ਗੜਵਾਲ, ਡਡਵਾਲ, ਚੰਦੋਰ ਉੱਗੇ ਸਨ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜੀ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਜੇ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 6 ਕੁ ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਪੰਗਾਨੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਗਾਨੀ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਲਗਭਗ 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਵੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਿਰੀ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹੇਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਰਖਾਇਆ ਸੀ। 400 ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਰੰਤ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ, 2 ਭਰਾ ਅਤੇ 700 ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਮਚੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾਨੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਆਖਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪੰਗਾਨੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਜਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ 10,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1687 ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ 5 ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਮੋਰੀ ਚੰਦ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਦਿਆ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 94 ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਚੁੱਕੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਜਿਆ। ਇਸ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ
ਨਜ਼ਾਬਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਂਛੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ 2 ਤੋਪਾਂ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਚੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਮਧੂਕਰ ਡਡਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਵਾਲੀਆ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਨਜ਼ਾਬਤ ਖਾਨ ਤੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਪਏ। ਨਜ਼ਾਬਤ ਖਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਾਬਤ ਖਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਬੱਧੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਆ ਵੱਜਾ। ਪੇਟੀ ਚੀਰ ਕੇ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਰੀਚੰਦ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਜੀਤਮਲ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਨ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਯੱਗ ਕਰਾਉਣੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਮੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 1984 ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਸਡੋਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਪੌਂਟੇ ਪੁੱਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਸਡੋਰਾ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ 500 ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਪਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 400 ਪਠਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਏ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ 700 ਮੁਰੀਦ, 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਭੰਗਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਡੋਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਘਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਘਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੰਗਾਣੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਸਡੋਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤ ਲੋਕ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੋਧਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਣਨ ਲਈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ 400 ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਠਾਨ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਫੱਟੜ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਸਡੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੜਪੁਰ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮਾਨਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਿਕ ਟਾਬਰਾ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਗਏ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਫੇਰ ਟੋਡਾ, ਨਾਡਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਟਕੋਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾਈ। ਫਿਰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ, ਕਨੌਲੀ, ਬੁੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ। ਕੀਰਤਪੁਰੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਤੂਬਰ 1787 ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬੇਰੌਣਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ। ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁੱਜ ਨਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਿਲਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 3 ਨਾਮ ਹਨ: ਹੋਲੀ, ਹੋਲਕਾ ਅਤੇ ਹੋਲਾਕਾ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਜਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਖਿੜੀ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੰਧ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਫੜ ਗਈਆਂ। ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰਧ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੂਤਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਭੂਆ ਢੂੰਡਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਲਿਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਹੋਲਿਕਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਲਿਕਾ ਸੜ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਹੋਲਿਕਾ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਆਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਹੋਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਆਪ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 2 ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲੀ ਵਰਗੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ, ਰੱਖੜੀ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਉਗਰਾ ਕੇ ਭਿਜਵਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਇੰਜ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਤਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਭੇਜਿਆ। ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਆਪ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿਲੂਰ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨਦੌਨ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਰ ਦਾ ਗੋਪਾਲ, ਜਸਵਾਲ ਦਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਡਡਵਾਲੀਆ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਸਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਰੋਟੇ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੇ ਨਦੌਨ ਤੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਤਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੌਨ ਕੋਲ ਆ ਪੁੱਜਾ। ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਘਬਰਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਘਟੋਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਲਫ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨਦੌਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨਦੌਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਨ 1688 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਨਦੌਨ ਦੀ ਜੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਸਾਲ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੜਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਰੇਕ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਕੀ ਉਗਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ
ਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮਾਰਕੰਡੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਿੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਿਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਨਿਚਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਲਾ, ਬਦਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਾਦਲਿਦਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ, ਸੰਧੂਰ ਤੇ ਲੋਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਨੀਚਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇੱਕ ਕੋਤਕ ਰਚਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਨੇ ਵੇਦਵੇ ਸ਼ਨੀਚਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੋਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਰਾ ਵਾਚਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪੀ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਲ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਤ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ
ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਸੰਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਸੰਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਡਿੱਗਣੇ ਤੇ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਐਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਪਦਵੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਈ ਇੰਨੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਾ ਲੜਨ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 1698 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸੰਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਮੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੰਧ ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਨ ਤੇ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਦਿਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਓ ਤੇ ਭਾਈ ਤਖਤਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੰਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਰੰਗੜਾਂ, ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ।
ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਸਹਿਮੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਹਿਮ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਆਪ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਡਰੀ ਤੇ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, ਦਵਾਰਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਛੀਂਬੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਬਾਟੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਟੇ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਖੰਡੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਾਹੁਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਪ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 4 ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ, ਕੇਸ਼, ਕੰਗਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 5 ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਔਰਤ ਮਰਦ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਜਾਈਏ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਗਰਲੇ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੀਂਹ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਲੇਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਆਲਮ ਚੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਏ। ਉਧਰ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਆਲਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੌੜਾਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹੰਡੂਰ ਤੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀਏ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਸੜਕੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਉਧਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅਟਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੁਰਗਤ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਏ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਏ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਰਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਾਗ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭੇਜੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ। ਇੰਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜ ਕਈ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਗਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਸੁਣੀਏ। 1701 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਹੀਏ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਕਾਲਖ ਧੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਤ ਕੀਤਾ ਹਾਥੀ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਨੂੰ ਥਾਪਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਨੀ ਬਰਛਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਹਨੇ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਗਨੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਨਾਗਨੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬੰਨੇ ਹੋਈਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਸੀ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੀ ਲਤਾੜਨ ਲੱਗਾ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ